عرب میں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کرسمس کا خصوصی ایڈیشن شائع۔ افغانستان میں خواتین کی NGOs میں کام کرنے پر پابندی، اور آپ کو بتائیں گے ایسے مزیدار ڈونٹ کے بارے میں جو صدیوں سے مسلمانوں اور یہودیوں کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ آسیہ انصر سے خبریں سنیے۔ سعودی عرب کے ایک اخبار نے ملک میں پہلی مرتبہ کرسمس کا خصوصی ایڈیشن شائع کیا ہے۔ عرب نیوز انگلش نے دارالحکومت ریاض کے ایڈیشن کے صفحے اول پر قطبی ہرن کی اڑان کی تصویر کے ساتھ ہی میری کرسمس لکھا ہے۔ اخبار کے ایڈیٹر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں حالیہ اصلاحات کے بغیر ایڈیشن شائع ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے مطابق اس سے قبل اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کا عوامی اظہار حرام تھا۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے غیر سرکاری تنظیموں یعنی NGOs کے لیے کام کرنے پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد افغانستان میں خواتین کی آزادی کو مزید محدود کر دیا گیا ہے۔ تفصیل سنیے شمائلہ خان سے۔ افغانستان میں طالبان حکام کا کہنا ہے کہ NGO کی خواتین ملازمین حجاب نہ پہن کر شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے طالبات کے یونیورسٹیز میں جانے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جبکہ خواتین کو دیگر عوامی مقامات کے علاوہ پارکس اور جمز میں جانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ایک امام نے کہا کہ طالبان کسی اسلامی قدر پر عمل نہیں کر رہے، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس پابندی کو افغانستان کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی مقامات سے خواتین کو مٹانے کی ایک اور افسوسناک کوشش قرار دیا ہے۔ ملک بھر میں آج بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جا رہے ہیں، جبکہ آج کا دن ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد صدر عارف علوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اصول کے پابند تھے اور انہوں نے نوجوانوں اور بچوں سے ہمیشہ محبت کی ہے۔ قائد اعظم اتنی قدر کرتے تھے نوجوانوں کی کہ ایک مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا کانفرنس ہو رہی تھی لاہور میں، تو میں ملنا چاہتا ہوں، تو قائد اعظم نے کہا کہ میں ان بچوں کے کہنے پر آیا ہوں، یہ اجازت دیں گے، یہ پروگرام کے اندر ڈالیں گے تو میں آپ سے ملوں گا۔ تو قائد اعظم جتنے اصول کے پابند تھے، تو میں بچوں سے یہی کہوں گا، میرا یہی پیغام ہے کہ سچ بولو، اصولوں کی پابندی کرو، کرپشن سے دور رہو، محبت کرو اور قوم بناؤ۔ اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں شمالی امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو آنے والے چند گھنٹوں کے دوران شدید ترین سرد موسم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تفصیل سنیے عبید ملک سے۔ امریکہ کے متعدد علاقوں میں تو پہلے سے ہی شدید سردی پڑ رہی ہے، تاہم امریکہ میں آنے والے حالیہ برفانی طوفان کی وجہ سے کچھ علاقوں میں تو درجہ حرارت -50 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور کینیڈا میں کرسمس کی تعطیلات کے آغاز سے ہی دونوں ملکوں کو ایک بڑے برفانی طوفان کا سامنا ہے۔ موسم کی شدت کے باعث متعدد علاقوں میں کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ امریکہ اور کینیڈا میں لاکھوں گھر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عوام کو شدید طوفان کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہر شخص کو اپنے علاقے سے متعلق جاری ہونے والے اعلانات اور ہدایات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ بڑھتے کووڈ انفیکشن کے باعث اب روزانہ کیسز کا ڈیٹا پبلش نہیں کیا جائے گا۔ تفصیل رضوان زمان سے۔ چین میں حکام کے مطابق زیجیانگ میں روزانہ کم سے کم 10 لاکھ افراد کووڈ سے متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ انفیکشن تیزی سے پھیلنے کے باعث بیجنگ نے اب کووڈ کے باعث ہلاکتوں کی علامت کو بھی تبدیل کر کے محدود کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق قبرستانوں اور انتہائی نگہداشت کے وارڈز پر بڑھتے کیسز کے باعث شدید دباؤ ہے۔ اطلاعات ہیں کہ دارالحکومت میں ہسپتالوں پر دباؤ کم کرنے کے لیے صوبائی علاقوں سے ڈاکٹرز بیجنگ میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 13ویں صدی میں اندلس میں اسفنگ کہلائے جانے والے گرما گرم ڈونٹس تہواروں کی وہ خاص ڈش ہے جو یہودیوں اور مسلمانوں دونوں میں یکساں مقبول ہوا کرتی تھی۔ اسفنگ ایک بڑے سائز کا ڈونٹ ہوا کرتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ساز سہیل۔ قرون وسطیٰ اور اس دور کے پکوانوں کی تاریخ پر PhD کرنے والی ڈاکٹر ہیلن جوریا کے مطابق قدیم دور میں اسفنگ گرم پانی میں سوجی، خمیر اور نمک ڈال کر بنایا جاتا تھا، جسے بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کسی خاص قسم کا نوکدار کیف ہو۔ بس آٹے کا گیند جتنا پیڑا بنائیں، اسے کھینچ کر لمبا کریں اور دائرے کی شکل میں دونوں سروں کو جوڑ لیں۔ اس کے بعد اسے تیز گرم تیل میں پھینکیں اور دونوں طرف سے 1 منٹ کے لیے فرائی کر لیں۔ گرما گرم اسفنگ تیار ہے۔ یہ چبانے میں میٹھے کڑک دار ٹوسٹ جیسا لگے گا اور اس کے بعد آپ کا منہ ہلکی ہلکی مٹھاس سے بھر جائے گا۔ مکمل آرٹیکل پڑھنے کے لیے آئیے BBC اردو کی ویب سائٹ پر، پتہ ہے bbcurdu.com۔
ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। इंडिया की हुकूमत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बुद्ध, जैन, पारसियों और मसीहियों को इंडिया की शहरियत देने के ज़ाब्ते में नरमी लाने का फैसला किया है। तफसील बिलाल मुगल से। इंडियन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और मसीही अफराद जिनके पासपोर्ट या वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है वो भी शहरियत हासिल करने के अहल होंगे। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इंडियन हुकूमत शहरियत के पोर्टल में मतलूबा तरमीम कर रही है ताकि शहरियत के लिए एक्सपायर्ड पासपोर्ट को भी तस्लीम किया जा सके। ये फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के हालिया इंतखाबात की मुहिम के दौरान कहा कि हुकूमत शहरियत के तरमीमी कानून CAA को जल्द ही नाफिज करेगी। दुनिया भर में आज मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस के दिन अपने पैगाम में यूक्रेन में फौरी जंगबंदी करने का मुतालबा किया है। वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में इबादत के लिए जमा होने वाले हजारों अफराद के सामने खिताब करते हुए पोप ने कहा कि दुनिया अमन के कहस से दोचार है। उन्होंने शाम, म्यांमार, ईरान और हेटी के साथ साथ अफ्रीका के साहिल के इलाके में तनाज़ात और इंसानी बहरानों का भी जिक्र किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। एक तकरीब में शिरकत के दौरान वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने तमाम मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासत में गालम गलोच का कल्चर आ गया है, इसको खत्म करने की जरूरत है। सियासी इख्तिलाफ जरूर करें, लेकिन मुस्लिम लीगियों को बदकिस्मती से हमारी सियासत में गालम गलोच का कल्चर आ गया है। ये जो नई जमात बनाई गई थी जिसका नाम अभी ख्वाजा इमरान साहब बता रहे थे, प्रोजेक्ट इमरान, इसने बड़ा गंद मचाया है। लेकिन ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, जो इनको लेके आया वो भी जिम्मेदार है। पता था लाने वालों को कि ये आवारागर्दी लेके आएंगे, ये गालम गलोच का कल्चर लेके आएंगे, फिर भी ये तजर्बा किया गया जो बुरी तरह नाकाम हुआ। तो एक तो ये है कि तजर्बे अब नहीं होने चाहिए और लोगों को फैसला करने देना चाहिए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात में एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 2 अफराद हलाक और 7 सिक्योरिटी एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं। तफसील के साथ कोयटा से मोहम्मद कासिम। सिक्योरिटी एहलकार समेत 2 अफराद की हलाकत का वाक़या अफगानिस्तान से मुतसिल सरहदी जिला ज़ोब में पेश आया। फौज के ताल्लुकात अम्मा के इदारे ISPR के मुताबिक ज़ोब में संबाजाक इलाके में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई, जिसमें फायरिंग के तबादले में एक शिद्दत पसंद हलाक हुआ जबकि एक सिक्योरिटी एहलकार भी मारा गया। उधर बलूचिस्तान के जिला कोलू में हुकाम के मुताबिक बम धमाके में एक ऑफिसर समेत 7 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, जबकि कोयटा में धमाका खेज मवाद फटने से एक बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हुए। और जनूबी अफ्रीका से खबर शामिल करते हैं, जहां आज एक ऑयल टैंकर में आग लगने के बाद धमाका हुआ जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 15 हो गई है। ये ऑयल टैंकर एक रेलवे पुल के नीचे फंस गया था। जहां मुतादिद गाड़ियां तबाह हुई, वहां शदीद जख्मी अफराद की भी इत्तलात हैं। और इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया ने 3 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। तफसील के साथ नाजिर फैज। इंडिया की क्रिकेट टीम इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच मीरपुर में खेला गया। आज मैच के आखिरी दिन इंडिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बनाए और ये मैच 3 विकेटों से जीत लिया। इससे कबल बांग्लादेश ने इस मैच में पहले बैटिंग की और अपनी पहली इनिंग्स में 227 रन बनाए, जिसके जवाब में इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 314 रन बनाए, जिसके बाद बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 231 रन बनाए थे। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रविचंद्र ईश्वन रहे, जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की और 42 रन नॉट आउट की इनिंग्स भी खेली। और प्लेयर ऑफ द सीरीज चेतेश्वर पुजारा रहे, जिन्होंने इस सीरीज में 222 रन बनाए। और अब मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द और मुतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। पीर के रोज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -12, कलाम और स्टोर में -8, किलात, गोपस और हुंजा में -60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।